प्रचार दे विच लगातार डटन कारण या उस समय करोना महामारी का जोर दिल्ली दे विच सिर ते होण दे कारण उस वीर की तबीयत इन्नी खराब हुई कि 25 अप्रैल नूं जिथे उन्हें अपनी इलैक्शन की चोणां लड़नियां सीगियां पर उस दिन उस वीर नूं आपां हॉस्पिटल दे विच आखिरी वारी साह लैंदे देखिया। उन्हां नूं कोविड ही होया सी, इस करके उन्हां नूं हॉस्पिटल दाखिल करवाना पिया। ऑक्सीजन की कमी हो गई। कदों आखिरी साह उन्होंने ले? कश्मीर दियां जिहड़ियां 31 कुड़ियां नूं जिहड़ा उन्हां नूं घर छड्ड के आए सीगे, उस सेवा दे दौरान भी तुहाडी गलबात होई होनी है, क्योंकि उहदे विच कह दईए तां बड़ी वड्डी फंडिंग उन्हां ने उस दे विच टिकटां कराउण वास्ते दित्ती सीगीआं। कश्मीर दियां कुड़ियां बारे दस्सिया सी उन्हां ने कि एवें 32 कुड़ियां फसियां होईयां ने, उन्हां नूं उन्हां दे घरों घरी पहुंचाना है। फिर इन्हां ने पूरे टिकटां दे पैसे दित्ते 4 लाख रुपया। तुसी आप समझते हो कि मैं सेवा करना चाहती हाँ कि कोई दबाव दे तले पार्टी का दबाव है? नहीं, मैनू किसी का दबाव नहीं सी हैगा। जो सेवा छड्ड गए ने उन्हां नूं मैं पूरा करना चाहती हाँ। अपने आप को की काबिल समझते हो कि मैं इलैक्शन लड़ सकती हाँ? किते ऐसा तो नहीं झोली दे विच सीट आके पै गई है? हुण असीं मैदान च उतर आए हैं, फतेह जरूर असीं पावांगे। जो अधूरियां सेवावां छड्ड गए ने उन्हां नूं मैं पूरा करांगी। हरजिंदर कौर अज भावें मैदान दे विच जरूर है पर वो असल कैंडीडेट नहीं है। लोग कह रहे हो तो डमी कैंडीडेट है, वो सिर्फ सिंपैथी वोट जिहड़ी हैगी वो हासिल करने वास्ते उहदी झोली दे विच टिकट पा दी गई है। इहनूं तुसीं किदां देखदे? ऐसी तो कोई गल नहीं। उन्हां दी मैं पत्नी आ, 15 साल उन्हां दे नाल रही। वो इलैक्शन लड़ना चाहते सन, उन्हां नूं पूरा तो मैं ही करना है ना। कैंडीडेट मैं ही आ। जो कोई कहंदा है उन्हूं कह दो तुसीं। पर मन दे विच किते ख्याल नहीं आता कि जिहड़े इलैक्शनां जिहड़ी राजनीति करके अज मेरे सिर दा साई मेरे कोल नहीं है, मैं क्यों उस राजनीति दे विच जावां? अज तुसीं फिर उस रस्ते ते है, तुहाडे नाल भी ते हो सकदा है माहौल अजकल ठीक नहीं है। कोई गल नहीं, जो परमात्मा नूं मंजूर। असीं ये भी अपनी झोली पा लिया, जो परमात्मा ने कीता साडी किस्मत सी। वैसे तो संगत ने फैसला करना है, पर जे हरजिंदर कौर इलैक्शन नहीं जित पाती तो की चुप करके घर बह जाएगी? वाकई हर जगतार सिंह जग्गा की सोच नूं अगे तोरेगी, मैं अगे भी पब्लिक लाइफ जींदी रहेगी, सेवा करती रहेगी, या उत्थे ही राजनीतिक जीवन की खेड खत्म हो जाएगी? नहीं, जिस तरह ये चाहते सी सेवा करते सी बिना कैंडीडेट तो, उस तरह ही मैं सेवा करती रहांगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी देख रहे हो अकाल चैनल। लगातार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोणां की कवरेज तुहानूं असीं करा रहे हैं। पंथक फर्ज बनता है अकाल चैनल दे उपर गल पंथ की होंदी है। सो जो पंथ की जो गुरु घरां की जो बागडोर जदों एक इलैक्शन दे राही जे संगतां ने सौंपनी है, जिन्हां नूं सौंपनी है, वो कैंडीडेट किहो जिहे ने उन्हां दे बारे जानकारी होनी संगतां दा फर्ज हैगा, और संगतां तक वो जानकारी पहुँचाना अकाल चैनल का फर्ज है। सो उस दे तहत ही आपां वार्ड नंबर 45 खुरेजी खास जिहड़ा वार्ड हैगा उस दे जिहड़े मौजूदा जो जैतू कैंडीडेट सीगे, जो इस समय मौजूदा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर भी ने जतिंदरपाल सिंह गोल्डी, उन्हां दे नाल असीं इंटरव्यू तुहानूं करके सुनाई सीगी। उन्हां दे ही जो ओपोजिशन दे विच जो इस समय जो टक्कर देन लगे ने उन्हां दे नाल असीं इंटरव्यू अज तुहाडी करांगे। साडे नाल जो कैंडीडेट मौजूद ने जो कि एक इस सीट दे विच हरजिंदर कौर, बीबी हरजिंदर कौर, जिन्हां नूं जग्गा दे नाम तो क्यों जानिया जाता है, क्योंकि एक ऐसे शख्स जगतार सिंह जग्गा जो कि बहुत सेवा दे विच यकीन करते सी, और बहुत थावां ते उन्होंने जो भावें किसान अंदोलन कह लो या जम्मू कश्मीर दे विच कुड़ियां नूं 31 कुड़ियां नूं उन्हां दे घर तक छड्ड के आउण दी सेवावां दे विच सारी या पार्शियल तौर ते या फंडिंग जिहड़ी उस दे विच उन्होंने कीती अपने दशवंध राही। सो उस शख्स ने इस सीट दे विच इलैक्शन के तौर पर कैंडीडेट के तौर पर फार्म भरिया सीगा, पर 25 अप्रैल नूं जिथे 25 अप्रैल नूं दिल्ली कमेटी दीयां चोणां होणीआं सीगीआं, वो दिन उस दे वास्ते एक बड़ा अहम दिन सीगा, पर गुरु साहब नूं जो पाना मंजूर सीगा वो दिन उहदे वास्ते आखिरी दिन साबित होया। संगत जी, एक दुखदाई खबर सामने आई कि
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਛਾ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਅਗਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਦਾਂ ਸਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੀਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਭੋਗ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਭੋਗ ਲਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਨਾ ਧੜੇ ਦੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਨੇ ਔਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਰੇ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਰ ਨਗਰ 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲ? 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਹਾਂਜੀ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਫੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮੋਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ
मैं सेवा करना चाहती हाँ कि कोई दबाव के तले पार्टी का दबाव है, पार्टी ने कह दिता कि नहीं जी हुण तुहानूं देना है, या घरदिਆਂ ਦਾ दबाव सीगा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 6 ਸਾਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦਸ਼ਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਮਨਾਪਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ 32 ਕੁੜੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਦੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਾਂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਤਾਰ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਦਸ਼ਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਸ਼ਵੰਧ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਸੈਕਿੰਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਦੀ ਵੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ। ਐਤਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਨਾ ਧੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇਤੂ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਜੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਐਵੇਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਲਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ 45 ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਮੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪੈਥੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਐਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਆ, 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੋ ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। 22 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਾ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਾਗ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਣਾ ਉਹ ਵਰਤਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੋਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਜਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ।
ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। बोले